welcome back to another video. I just came back from work. It's been a very long hectic day at work. Nevertheless, today is Sankranti, so happy Sankranti to everyone out there. It's Sankranti and also a weekday. I have no plans at all. I just thought I would just uh, freshen up and wear new clothes. I mean, I don't know about you guys, but in my family, for every festival, especially on Sankranti, we wear new clothes. Like my mom, she wakes me and my brother early up in the morning and she asks us to get ready and give us this new clothes to wear. It's so good. I really miss being in India right now. But nevertheless, if I can't be in India, my mom sent me the new clothes that I could wear during Sankranti. Really excited for that, so I'm gonna wear that and I'm just gonna cook and eat and sleep. Just call it a day. Why not show you guys what my typical work weekday looks like? So I'm gonna show you what I'm gonna do. First thing first, I'm really hungry, so I am thinking to fix myself something. But I've been craving this for very long. I don't know about you guys if you make it at your home, but we do have this poha, atukulu, and I mix that with hot milk and some sugar in it, and it's amazing. I mean, I love that. I used to eat for that for like breakfast, like during snack, during dessert, like all the time. Why not? I was craving that since morning, so I thought why not I eat that. And after that I'm gonna take a rest a bit and then go do my bath and then wear the new clothes, and then I'm gonna do a puja, lighten the diya for the god, and then cook my dinner, eat, and then call it a day. So now first thing first, let's do my poha and milk, and I'm gonna show you guys how it looks. So this is my poha. I'm gonna take some and I'm gonna wash them with water, like soak a bit in the water so it's not too hard to and not too soft too, because after that I'm gonna pour the hot milk so it doesn't become too soggy, because I don't like it. I'm done. I just washed up the poha and it's not too soft too. Now I'm gonna heat up the milk and sugar in it, and then I'm gonna pour it in it and just eat it. I'm gonna try talking in Telugu too for the videos. It's like a special request from my mom. She was like, మీ నానమ్మ ఇంకా అమ్మమ్మ కూడా ఈ వీడియోస్ చూస్తారు, సో తెలుగులో మాట్లాడు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు, సో తెలుగులో మాట్లాడితే వాళ్ళకి కూడా అర్థమవుతుంది, ఎంజాయ్ చేస్తారని. I have no problem in speaking in Telugu. It's just that sometimes I don't spell the words correctly and I don't want to do it wrong, so that's why I avoid speaking Telugu in videos or like outside. But నానమ్మ ఇంకా అమ్మమ్మ ఈ మీకోసమే తెలుగు మాట్లాడతాను. సో యా, యూ కెన్ టేక్ హౌ మచ్ ఎవర్ మిల్క్ యూ వాంట్. నేను యూజువల్గా అయితే అది సోప్ కొంచెం ఎక్కువ వాటరీ మిల్కీ పెట్టుకుంటా. నాకు అలా ఎక్కువ గట్టిగా అయిపోతే నాకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. సో ఈ మిల్క్లోనే నేను కొంచెం షుగర్ కూడా యాడ్ చేసేసి ఐమ్ గోనా మైక్రోవేవ్ ఇట్.
డూయింగ్ దిస్ ఒకటి అనిపించింది డిన్నర్కి ఏం చేసుకోవాలని. ఆబ్వియస్లీ ఏదో ఒకటి చేసుకోవాలి. సో ఎందుకు పూరి కూర చేసుకోకూడదని ఇలా ఐడియా వచ్చింది. వేడి వేడిగా ఎలాగో బయట చాలా చల్లగా ఉంది. పూరి కూర ఇస్ లైక్ అ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. సో కూర ఏం చేసుకోవాలి, ఎలాగో ఇవాళ నో గార్లిక్, నథింగ్ ఐ కెన్ యూస్. వై నాట్ మేక్ దిస్ ఆంధ్ర స్టైల్. మా అమ్మమ్మ చేస్తుంది, మా మమ్మీ కూడా బేసన్తో జస్ట్ ఆలూ ఇంకా ఆనియన్స్తో. ఇట్స్ సో యమ్మీ. మనం make that for my dinner too. I'm done with the milk and now I'm just gonna pour it. కొంచెం too much milk అయిపోయింది, but it's okay. I like milk. So I love it when it's sweet. నాకు కొంచెం స్వీట్నెస్ ఎక్కువే కావాలి దీంట్లో, ఎందుకంటే ఒత్తి పాలు అస్సలు పోదు నాకు. కొంచెం స్వీట్ అయితే పక్కా వేసుకుంటా. So as you can see, it's done and I'm gonna eat it while watching TV. కొంచెం rest తీసేసుకొని then I'll start getting ready. So I'm done with my snanam. కొత్త బట్టలు వేసేసుకున్నా. రియల్లీ లవ్డ్ ఇట్. ఐ థింక్ మై మామ్ రియల్లీ డిడ్ అ గుడ్ జాబ్. చాలా బాగుంది. కొంచెం లూజ్ అనిపిస్తుంది, బట్ యా ఐ థింక్ యా ఇట్స్ ఫైన్. అండ్ ఎలాగో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్ అవుట్, ఇంట్లోనే కాబట్టి యా నో వన్ ఇస్ గోనా వాచ్ మీ, సో దిస్ ఇస్ ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏం లేదు, తొందరగా రెడీ అయిపోయి పూజ చేసేసుకుని డిన్నర్ చేసేసుకుని తినేసి పడుకోవడమే, ఇంకేం లేదు. ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ. కొంచెం లిప్ గ్లాస్ వేసుకొని అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ వెతుక్కోవాలి. దీనికి కొంచెం ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టేసుకుంటే సెట్ అయిపోతుంది. మీరు ఇలాగే చేస్తారా? ఇంట్లో ఊరికే రెడీ అవ్వడం ఏమో, నేనైతే ఒక్కొక్కసారి అలాగే చేస్తాను. ఏమో ఊరికే రెడీ అవ్వాలనిపిస్తుంది నాకు. ఏమో మంచిగా అనిపిస్తే మూడ్ కూడా మంచిగా ఉంటుందని ఇలా ఫిక్స్ అయిపోతాను నేను. ఎస్పెషల్లీ హెయిర్ మంచిగా ఉంటే నా డే అంతా మంచిగా ఉంటుంది. రెడీ అయిపోయినా, సో వెంటనే వెళ్ళి దీపం పెట్టేస్తా. తర్వాత మెల్లగా ఇంకా డిన్నర్ చేసుకోవచ్చు. మీకు నా హోల్ అవుట్ఫిట్ చూపిద్దాం అనేసి
And here you go. I really love it. సో తీసుకోవాల్సిన ఫోటోలు వీడియోలు సోకులు అన్నీ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు వెళ్ళి ఫాస్ట్గా దీపం పెట్టేస్తా లేట్ చేయకుండా. ఇంకా నా పూజ అయిపోయింది. మీకు నా దేవుడు చూపిస్తా, ఆగండి. క్యూట్గా ఇలాగా డెకరేట్ చేసేసుకున్నా. సో పూజ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టాస్క్. ఆల్రెడీ 7:30 అవుతుంది. ఇంకా స్లోగా పక్క ఆకలి అవుతుంది. పూరి కూరనే వేసుకుందామని ఇంకా ఫిక్స్ అయినా. సో ఫిక్స్ అయినా కాబట్టి పక్కా చేస్తా. సో ఫస్ట్ థింగ్ పూరికి ఆ పిండి కలపాలి. అండ్ దెన్ ఆలు ఆల్రెడీ బాయిల్డ్ అయిపోయినాయి. సో ఒకసారి యూట్యూబ్లో రెసిపీ చూసేసి ఇంకా డిన్నర్ చేయడమే, అంతే. ఇండియాలో ఉండుంటే మమ్మీ ఇలా పిండి వంటలు చేసేది. నానమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి, అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళే వాళ్ళం ఈ టైంకి. ఎంత ఫన్ ఉండేదో. ఇలా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి కూడా మేము వెళ్తే మాకు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో దండాల పండగ అని అంటారు, మా మమ్మీ చెప్పింది. సో ఎవ్రీ ఫెస్టివల్కి ఇస్తారు, బట్ సంక్రాంతి స్పెషల్, ఎస్పెషల్లీ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో. సో వాళ్ళు వెళ్తే లంచ్ అండ్ అవన్నీ అయినాక వాళ్ళు ఈవినింగ్ టైంకి అందరం ఇలా కొత్త బట్టలతో రెడీ అయ్యి దండాలు పెడతాము అమ్మమ్మ తాతకి, పెద్దవాళ్ళకి. బేసిక్లీ అందరికీ దండాలు పెట్టాక వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు కదా. దానికోసం మేము ఫుల్ ఇయర్ వెయిట్ చేసేవాళ్ళం, నేను మా తమ్ముడు. చాలా బాగుండేది, చాలా ఫన్ ఉండేది. అవన్నీ మిస్ అవుతున్నా. చూడాలి, అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా సంక్రాంతికి ఇండియాలో ఉండేటట్టుగా, ఆర్ ఎనీ ఫెస్టివల్ ఇండియాలో ఉండేటట్టుగా. పూరికి పిండి కలపడం అయిపోయింది. కర్రీకి కటింగ్ చేయాలి, ఆనియన్స్ అండ్ బేసిక్లీ ఆనియన్స్ ఒకటే. కానీ ఒక్కసారి నేను రెసిపీ చూడాలి, ఎప్పుడు చేశానో గుర్తులేదు. అండ్ రెసిపీ యూట్యూబ్ ఉండగా ఇంకా మనకేమి. సో ఒక్కసారి రెసిపీ చూసేసాక కట్ చేసేసి ఐ స్టార్ట్ మేకింగ్. నా కర్రీ అయిపోయింది. లెట్ మీ షో యూ గైస్. ఇట్ టర్న్డ్ అవుట్ వెరీ యమ్మీ. సో ఇప్పుడు పూరీ చేసేసుకుని ఫ్రై చేసేసుకుంటే అయిపోయింది. So I'm done with my aloo puri. Oh, it smells so good. Sometimes I'm proud of myself, but
Yes, so I'll just go eat this very peacefully and enjoy each and every bite. So that's it for this video. Thank you for watching until the end, and happy Sankranti once again to everyone out there, and I'll see you soon. Bye.